कमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजतं सहगण रघुनाथितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता विशाखान्वितांश्च ग्रंथेर आरम्भे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण हईते हय सर्वविघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पुराण यस्य प्रसादाद् भगवत प्रसाद यस्य प्रसादन्न गति कुतयपि धियांस्तवंस्तस्य यशस्त्रीशन्नं वन्दे गुरु श्री चरणरोवृन्दम् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो अजानुलम्बितभुजो कनकावदयितो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भर द्विजवर जुगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकर करुणा अवतार नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो तप्तो कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी तं प्रणमामि हरिप्रिये हा कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगद्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते वृंदावै तुलसी दिव्या वै प्रिया वै केशवस्व च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्मै नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाय गोसाई करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैवाच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछाई गोसाई करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए भगवत महापुराण की, सुखदेव गोस्वामी पाद की, परीक्षित महाराज की,
समवेत गौर भक्त वृंद की प्रेम से बोलो बोलो राधा रानी की निताई गौर भगवान की मोर प्रभु निताई गौरांग जहाँ बोलाई बानी इहा बिना भालो मंद किछु नाहि जानी मोर मुखे कृष्ण कथा कहिছেন আপনি শ্রী গৌরাঙ্গ যাহা বলায় তাহাই বলি যেন বিনা যন্ত্র সকল শ্রোতা বৈষ্ণব চরণে করি কোটি নমস্কার সবাকার চরণ ধুলি মস্তকে দিও আমার দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ বলে একবার প্রভু কহে সে হয় আমার আমি হই তার परम करुण अवतार श्रीमान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रसगण श्री विग्रह करुणार मूर्ति तदीय श्रीपाद शंकर्षण बलराम नित्यानंद प्रभु ताहार कुलतिलक परमहंस परिव्राजक प्रातस्मरणीय परम पूज्यपाद लीलाभ्रमिष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्री तिनकरी गोस्वामी महाराज रातुल चरण कमल आश्रित मोर श्री गुरुदेव प्रातस्मरणीय परम पूज्यपाद लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्री सनातन दास जी गुरु महाराज रातुल चरणे ए दासन दासीर भूलुंठित प्रणाम तदन्ते आगत अनागत सकल भक्त वैष्णव चरणे ए दासेर असंख्य असंख्य प्रणिपात सकलेर कृपा धूलि मस्तके धारण पूर्वक आमरा क्षणकाल देवदुर्लभ से हरि कथामृत आस्वादन करार जन्य एकत्र हयेछि निताई चाँद आमादेर अहैतुकी करुणा करेछेन जे देवदुर्लभ जे कथा भागवत कथा सर्व महामहा प्रायश्चित्त जाके बला है पृथिवीते अनेक पापेर अनेक प्रकार प्रायश्चित्तेर विधान रयेछे किन्तु शास्त्रे एकटा कथा बला आछे सर्व महा प्रायश्चित्त जे प्रभुर नाम बोललेन कोनो व्यक्ति यदि नाम करे तार आर कोनो प्रायश्चित्त करते बाकी थाके ना এটা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তিনি তার চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এটা আমার বানানো শ্লোক নয় আমার কথা নয় সর্বমহা প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম ভগবানের নাম স্মরণ করা মাত্র যদি কেউ হরি নাম করতে পারে যদি কেউ নিতাই নাম গৌরাঙ্গ নাম করতে পারে হা নিতাই হা গৌর বলে ডাকতে পারে হা কিশোরী বলে ডাকতে পারে हरे कृष्ण महामंत्र करते पारे तार आर कोनो प्रायश्चित्तई बाकी थाके ना सर्व महा प्रायश्चित्त जे प्रभुर नाम ता आमादेर जीवने चलार पथे कत कत अपराध आमादेर द्वारा हय प्रत्येक पदक्षेपे आमरा भूल काज करी तार खंडनेर एकटाई विधान ता हलो महाप्रभुर सेई देওয়া नाम निताई गौरांगेर सेई नाम आमादेर सकलके मिले गाइते हबे प्राण गौरांग नित्यानंद बोले डाको रे प्राण गौरांग नित्यानंद बोले डाको रे प्राण गौरांग नित्यानंद बोले डाको रे बोले डाको रे प्राण गौरांग नित्यानंद बोले डाको रे बोले
ভবে আর নাই রে, এমন দয়াল ভবে আর নাই রে, এমন দয়াল ভবে আর নাই রে, এমন দয়াল ভবে আর নাই রে। প্রাণ গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে, বলে ডাকো রে, সবাই প্রাণ গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে। আরে এমন দয়াল ভবে আর নাই রে, এমন দয়াল ভবে আর নাই রে, আরে নাই আরে নাই আরে নাই রে, আর নাই আর নাই আর নাই রে, আরে নাই আর নাই আরে নাই রে, আর নাই আর নাই আর নাই রে, আমার নিতাই বিনে এমন দয়াল আর নাই রে, আমার সাই বিনে এমন দয়াল আর নাই রে, আমার গৌরী বিনে এমন দয়াল আর নাই রে, গৌর বিনে এমন দয়াল আর নাই রে। আমি গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে, প্রাণ গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে, আর এমন দয়াল ভাবে আর নাই রে, বলি এমন দয়াল ভবে আর নাই রে, ওই নিতাই ডাকে আয় আয় গৌর ডাকে আয়, তাই ডাকে আয় আয় গৌর ডাকে আয়, নিতাই ডাকে আয় আয় গৌর ডাকে আয়, তাই ডাকে আয় আয় গৌর ডাকে আয়, তোরা ছুটে আয় 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 রে, ছুটে আয় 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 রে, তোরা ছুটে আয় আয় রে, ছুটে আয় আয় রে, সবাই প্রাণে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে, আর এমন দয়াল হবে আর নাই রে, এমন দয়াল ভবে আর নাই রে, বলি এমন দয়াল ভাবে আর নাই রে, বলি এমন দয়াল ভবে আর নাই রে, ওই নিতাই ডাকে আয় আয় গৌর ডাকে আয়, তাই ডাকে আয় আয় গৌর ডাকে আয়, তোদের ভব ব্যাধি দূরে যাবে আয় আয় রে, ভবনদী দূরে যাবে আয় আয় রে, তোদের মায়ার বাঁধন ছুটে যাবে আয় আয় রে, মায়ার বাঁধন ছুটে যাবে আয় আয় রে, তোদের ভববন্ধন খণ্ডন হবে আয় আয় রে, ভববন্ধন হবে আয় আয় রে, তোদের মায়ার বাঁধন ছুটে যাবে আয় আয় রে, মায়ার বাঁধন ছুটে যাবে আয় আয় রে, তোদের ভব ব্যাধি দূরে যাবে আয় আয় রে, ভবনদী দূরে যাবে আয় আয় রে, প্রাণী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে, প্রাণী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলে ডাকো রে, আর এমন দয়াল ভাবে আর নাই রে, এমন দয়াল ভবে আর নাই রে, বলি এমন দয়াল ভাবে আর নাই রে, হরি বল। বলি এমন দয়াল ভাবে আর নাই রে, এই স্বর্গ মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম, ভগবানের দেওয়া হরিনামের উপরে আর কোনো প্রায়শ্চিত্ত থাকেই না, সে যত বড়ই পাতকী হোক না কেন, যে যত বড়ই পাপী হোক না কেন, যখনই আমরা প্রভুর চরণে গিয়ে বলি হে নাথ
কত অপরাধ করেছি, ক্ষমা করে দাও। ভগবান অবশ্যই সে পাপ ক্ষমা করে দেয়, কিন্তু শরণাগত নিতে হয়। কেননা আমাদের প্রথম ভুল হলো মনুষ্য জন্ম পাবার পর যে কাজটা করা দরকার ছিল, উচিত ছিল, সেটা আমরা ভুলে গেছি সকলে মিলে। কি? ওরে মন, এবে তরে কেমন রীতি রে মন, এবে তরে কেমন রীতি, যে কর্মে আইলা হেতা সেবক রইল কথা, এবে যে দেখিয়ে বিপরীতে। মন, এ কেমন নীতি, এ কেমন রীতি, এ কেমন বিধান? যে কর্মে আইলি হেথা সেসব রহিল কথা, এবে যে দেখিয়ে সব বিপরীতে। মনকে জিজ্ঞাসা করছে, মন তুমি এই ধরাধামে কি জন্য এসেছ? এই প্রশ্নটা যদি সবার কাছে করা হয়, যে আমাদের এই মনুষ্য শরীর বা আমাদের এই মনুষ্য জন্ম, এ কি কারণে, কি কারণে এটা? এই মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য কি আমাদের? আমরা প্রত্যেকে সেই উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে আমরা নানান কর্মে রত। কাউকে দেখেও আমরা শিখি না। স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত, মরি যায় শত শত, আপনারে হও সাবধান। চোখের সামনে একজন একজন করে মারা যাচ্ছে আমাদের আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব, কিন্তু আমাদের তথাপিও হুঁশ ফেরে না যে আমাকেও যেতে হবে বা যাওয়ার সময় হয়ে এলো। একদিন একদিন করে সময়গুলো গেল, যতটুকু সময় হাতে আছে কি করণীয়? আজকে আমরা একজনের প্রায়শ্চিত্ত করছি, কালকে যে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে না তার কোনো মানে আছে? ভক্তগণ, আজকে একজনের আমরা সুন্দর করে চিতাখানা সাজিয়ে দিচ্ছি, কালকে যে আমার জন্য সাজবে না তার কোনো আছে, গ্যারান্টি আছে? আজকে একজনের আমরা বিভিন্ন রকম শ্রাদ্ধ বাসর করি, আর কালকে যে আমারও হবে সে কথা মনে আছে? মনে নেই। তাই বলছেন কি, মন এ কেমন রীতি, এই যে তোমার যে নিয়ম, এই যে তোমার রীতি, এটা কেমন? কেন বললেন? যে কর্মে আইলি হেতা, কি কর্ম করতে এসেছি এখানে? আমাদের প্রত্যেকের মনে প্রশ্নটা জাগানো উচিত যে এই মনুষ্য শরীরটা আমরা কেন পেয়েছি? শুধু সংসার প্রতিপালন করার জন্য? মনুষ্য শরীরটা শুধু সংসার পালন করার জন্য নয়। ছোট ছোট পিঁপড়েরও সংসার আছে, আছে না? পাখিরও সংসার আছে, পশুরও সংসার আছে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে মানুষেরও আছে, কিন্তু মানুষের যতটুকু চেতনা শক্তি, সেই চেতনা কিন্তু পিঁপড়ের মধ্যে নেই। বা যে বিবেক বা বুদ্ধিটা মানুষের মধ্যে দেখা যায়, সে বিবেক বুদ্ধিটা পশুর মধ্যে নেই। তাহলে আমাকে ভগবান এত উচ্চতরের বিবেক এবং বুদ্ধি চেতনা দিল কেন? যে কারণে আমাকে শ্রেষ্ঠ বলা হলো। বললে মনুষ্য জন্মের উপরে আর কোনো শ্রেষ্ঠ জন্ম হয় না। যদি এ কথাই হবে, কি জন্য শ্রেষ্ঠ? শুধু মানুষের শরীরটা পেয়েছি তাই? বলল না, মনুষ্য দেহ যা করতে পারে তা অন্য কোনো দেহ করতে পারে না। প্রেম সে বলো। যে কর্মে আইলি হেতা সে সব রহিল কথা,
এবে যে দেখিও বিপরীত। ভগবান আমাদেরকে কেন পাঠিয়েছিল? মায়ার জগতে শুধু মায়া পিচাসিনী লাথি খেতে না, মায়া আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদেরকে প্রহার করছে। তা শুধু কি এটাই করার জন্য আমাদেরকে এই মায়া পিচাসিনীর কোলে ঘুমানোর জন্যই পাঠিয়েছে? না, বলেন এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। কি? কৃষ্ণ কর্ম লাগি করো তাহে কেন ববর, সে করে পরের বৃত্তহর, সে অবশ্য নহে কেনে কি সুসার বহুদানে, তাহে আর করব না কর। কৃষ্ণ কর্ম। আমাদের এই মনুষ্য জন্ম কেন? বললেন কৃষ্ণ কর্ম করবার জন্য ছিল। তো নিজের মনকে প্রশ্ন করে দেখুন, বাইরে যেতে হবে না, নিজের মনকে প্রশ্ন করলেই উত্তর পাওয়া যাবে। কি বলে? আমার যে এই শরীরটা বা এই যে মনটা কৃষ্ণ কর্ম করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেই কৃষ্ণ কর্ম আমি কতটা করেছি? সেই ভগবানের কর্ম, ভগবানের কাজ, ভগবানের জন্য কিছু আমি কতটা করতে পেরেছি? করতে পারছি না। এবং এই জীবের উদ্দেশ্যই ছিল কৃষ্ণ কর্ম করা। বলে কৃষ্ণ কর্ম করলে সংসার, বলে সংসারটাই তো কৃষ্ণময় হয়ে যাবে, সংসারটাকেই তো কৃষ্ণময় করে নিতে হবে। সংসার তো আমার নেই, সংসার তো কৃষ্ণের। কৃষ্ণের সংসার ভেবে যদি কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করে দেওয়া যায়, তাহলে তো আমার বলতে কিছু রইল না, কৃষ্ণের হয়ে গেল। তখন দায়বদ্ধতা সব কৃষ্ণের হাতে চলে আসে। প্রেম সে বলো, কৃষ্ণ কর্ম লাগি করো তাহে কেন বাবার, সে করে পরের বৃত্তহর, সে অবশ্য নহে কেন কি সুসার বহুদানে, তাহে আর করব না কর। মুখে কবে ঋষিকেশ তাহে যদি সাধু দেশ, তবে বক্র মুখে কেন নও, অগ্নি দিয়া কেন মুখ পোড়ালে না ঘুচে দুঃখ, তাহে কৃষ্ণ কহবা না কও। বললেন মুখে কবে ঋষিকেশ, তাহে যদি সাধুদ্দেশ, তবে বক্র মুখ কেন নও। এত সুন্দর মুখ দিয়েছে, কথা বলতে পারি না, ঝগড়া ছাড়া তার কিছু পারি না, সেখানে বললেন এত সুন্দর মুখ কেন ভগবানের নাম হয় না? এত সুন্দর বদন পাওয়ার পরে সে বদনে হরি নাম হচ্ছে না, সে বদনে ভগবানের লীলা কথা হচ্ছে না, সে বদনে হরি কথা হচ্ছে না, সে বদনে শুধু আন কথাই চলছে। ওই জন্য বললেন তবে বক্র মুখ কেন নও। হে মুখ, যে মুখে হরি কথা হয় না, যে মুখে হরি নাম আসে না, বলে আমি বহু চেষ্টা করে হরিনাম আনতে পারি না, বলে সেই মুখ সোজা থাকার কোন অধিকারই নেই। সেই মুখ বক্র কেন নয়? বক্র মানে বাঁকা। সে মুখ বেঁকে কেন যাচ্ছে না? নিজের মনকে বলছে, মন এই মুখে হরি কথা আসে না, এই মুখে হরি নাম হয় না আমার এই মুখ দ্বারা, তাহলে আমার এই মুখ সোজা কেন আছে এখনো? আমার এই মুখে যখন হরি কথা হচ্ছে না, আমার এই মুখে হরি নাম করতে পারছি না, তাহলে এই মুখ কেন আছে এখনো? ভগবান কেন আমার এই মুখটাকে এখনো বন্ধ করে দিচ্ছে না? কেন আমার এই বাক রুদ্ধ করে দিচ্ছে না? যদি বদনে হরি নামই না হলো, হরি কথা হলো, তাহলে সে বদন কোন কাজে? প্রেম সে হলো, বলো শ্রী রাধে। অগ্নি দিয়া হেন মুখ পোড়ালে না ঘুচে দুঃখ, তাহে কৃষ্ণ কহবা না কহ। বললেন যে মুখে কৃষ্ণ কথা হয় না, সে মুখে অগ্নি দিয়ে পুড়িয়ে দিলেও কোনো দুঃখ নেই। যে মুখে হরিনাম হয় না, সারা 24 ঘন্টায় 24টা মিনিটও যে হরিনাম করি না, 24 ঘন্টা একটা দিন, বলেন 24 ঘন্টায় 24টা মিনিটও আমি ভগবানকে দেই না।
ভগবানেরই দেওয়া সব। সময়, ব্যবস্থা, পরিস্থিতি সবই ভগবানের। ভজনযোগ্য শরীর দেওয়া ভগবানের, ভজন করার মতো, হরিনাম করার মতো মুখটাও দেওয়া ভগবানের, এই হাত দুটো ভগবানের সেবা কাজ করা সেটাও ভগবানের, সবকিছু ভগবানেরই দেওয়া। অথচ আমি কিছুই দেই না ভগবানকে, তারই দেওয়া বস্তুগুলো তাকে আমি দিচ্ছি না। তারই দেওয়া বস্তু তাকেই দিচ্ছি না। তার দেওয়া বস্তু তাকে বলে, তারই দেওয়া বস্তু আবার তাকেই দিতে হবে। বলে তার দেওয়া বস্তু তাকে দিলে সে যে কত প্রসন্ন হয়। দৃষ্টান্ত দিতে গেলে, এক পিতা কর্ম করে বাড়ি ফেরার সময় বাড়িতে একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে ছোট ছোট, তো দুজনের জন্য দুটো খাবার বস্তু নিয়ে এসেছে। দুজনকে দেবার জন্য দুটো খাবার বস্তু নিয়ে এসেছে বাড়ি ফেরার পথে। তো বাড়িতে এসে যখন ডাক দিয়েছে, ডাক দেওয়ার পর সেই খাদ্য বস্তুটা দুজনের হাতে তুলে দিয়েছে। দেখা গেল যে ছেলেটার হাতে দেওয়া হয়েছিল সেই ছেলেটা খাবারটা হাতে পেয়ে খুশি হয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল এবং নিজে সেই খাবারটা খেয়ে নিল। ওই মেয়েটা কি করলো, খাবারটা খুললো, খুলে বাবার কাছে গিয়ে বললো, বাবা তুমি একটু খাবে? বলুন, বাবারা তো আছেন এখানে, বলুন তো, দুজনের জন্য আপনি খাবার নিয়ে এলেন, দুই সন্তানের জন্য। এক সন্তান পাওয়া মাত্র চলে গেল, খেয়ে নিল। এক সন্তান যদি সে খাবারটা খুলে এসে তোমার মুখের কাছে এসে ধরে, বলে বাবা তুমি একটু খাও না, খাবে একটু? তুমি খাবে না, অথচ মনে মনে খুব খুশি হয়ে যাবে, তাই না? সেই তো, সেটাই বলছেন ভগবান বারবার, আমারই দেওয়া বস্তু, আমি তো তোমাকে দিয়েছি। শস্য, এই বাতাস, এই আলো বাতাস, এগুলো কার? আমারই দেওয়া। এই খাদ্য সব আমারই দেওয়া। অথচ সেটা যখন আমায় না দিয়ে খাচ্ছ তখন বড় ব্যথা লাগে। ভগবানকে দিলে কি হবে? বলে তার বস্তু তাকে দিলাম। বলে হ্যাঁ, ভগবান খাক না খাক, ভগবান সেটা গ্রহণ করুক না করুক, আমার দায়িত্ব, আমার কর্তব্য যে সেই দ্রব্যটা ভগবানকে একবার সাধা, একবার যাচাই করা, যে প্রভু তুমি নাও। যখনই আমরা যাচাই করব, অমনি কি হবে? ভগবান প্রসন্ন হয়ে যাবে। নিক না নিক, একবার তো মনে হলেও ভাববে যে আমার আমি এনে দিলাম, অথচ আমাকে দেওয়ার জন্য একবার তো বললো, আমাকে নেওয়ার জন্য একবার তো বললো। প্রেম সে বলো। তাই বললেন, অগ্নি দিয়া হেন মুখ পোড়ালে না ঘোচে দুঃখ। যে মুখে হরি নাম হয় না, আমি বারবার বলছি, সর্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে হরির নাম, কোনো প্রায়শ্চিত্ত লাগে না। ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়ে যদি হরিনাম করা যায়, সর্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য কোথায়? সে নাম আমার হয় না। ওই জন্য বলছেন পদকর্তা কি, অগ্নি দিয়া হেন মুখ পোড়ালে না ঘুচে দুঃখ। বলে ওই মুখে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেও কোনো দুঃখ শেষ নেই। কেন? বলে এই 84 লক্ষ জনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত দুর্লভ জন্ম, মনুষ্য জন্ম পেয়েছি, তারপরেও এই জন্মে হরি নামই হলো না, যা করতে এসেছিলাম। ওই জন্য বলছে, ওরে মন এবে তোর এমন কেমন রীতি, কি কর্মে আইলি হেথা, কি কাজ? বলে কলিযুগে শুধু হরিনাম করা, হাতের যে সমস্ত কাজ সংসার প্রতিপালন করছি, মুখে হরিনাম চালিয়ে যাও। সবাই মিলে হরিনাম, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সবাই মিলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। সবাই মিলে গাইবে হরিনাম। এরকম দিন হবে না, আর ভাগ্যে এমন দিন হবে কিনা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম
হরে হরে রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare বলো জয় জয় শ্রী রাধে। অগ্নি দিয়া হেন মগ পড়ালে না ঘুচে দুঃখ, তাহে কৃষ্ণ কহবানা কও। ভ্রমিতে কৃষ্ণের তীর্থ পদের নাহি কৃত্য, তাহে যদি পরদারে চলো। কি কাজে পদের এই পঙ্গু কেন নহে সেই, তবে তীর্থে গেলে বা না গেল। কি বললো জানো? বললো শোনো, এই পা দিয়ে কি হবে? এই পা দিয়ে কি হবে? এই পা যদি কোনো ভাগবত অনুষ্ঠানে হেঁটে না যায়, এই পা যদি কোনো তীর্থ ধামে না যায়, এই পা যদি কোনো সাধু সঙ্গের দিকে না এগোয়, তাহলে এই পা রেখে কি হবে? ভক্তগণ বলে, বনের পশুরও পা আছে, আমারও পা আছে। তাই বললেন কি, ভ্রমিতে কৃষ্ণের তীর্থ পদের নাহি কৃত্য। ভগবানের যে ধাম আছে, যেখানে হরিনাম হয় সেটাও ধাম হয়ে যায়, যেখানে ভগবত হরিকথা হয় সেখানেও ধাম প্রকট হয়, এবং ভগবানের দিব্য ধাম তো আছেই। বলে এই পা, এই যে চরণ, এই পা দিয়ে যদি আমি কোনো ভগবত অনুষ্ঠানে না যাই, এই পা নিয়ে যদি আমি কোনোদিন কোনো তীর্থ ধামে না যাই, ধাম ভ্রমণ না করি, ভগবানের লীলাভূমি দর্শন না করি, তাহলে এই চরণ পঙ্গু হওয়াও ভালো ছিল। প্রেম সে বলো। আমরা এমনও বাঙালি আছি, বহুত আছি, বহুত। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় নবদ্বীপ গেছো, হাতের কাছে নবদ্বীপ, বলে না, সারা জীবন সময় হলো না। সময় চলে গেল, হলো, চলেও গেল সময়, অথচ জিজ্ঞাসা করলে বলবে একই উত্তর, আমার সময় হয়নি। মৃত্যু সন্নিকটে, একদম মৃত্যুর দোরগোড়ায় আমরা প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে আছি। সারাটা জীবনের সময় পার করে এলাম, অথচ আমাদের একটাই কথা থাকে, আমার সময় হয়নি। কাজের ব্যস্ততায়, এই ব্যস্ততায় সময়ই হলো না। সারাটা জীবন চলে গেল, অথচ সময় বের করতে পারলাম না ভগবানের সেবার জন্য, ভগবান ধামে যাবার জন্য। নবদ্বীপ এখান থেকে দিনে দিনে ঘুরে আসা যায়, দিনে দিনে গিয়ে দর্শন করে আসা যায়, সেই নবদ্বীপই যাওয়া হয়। আর কি বললেন? বলে নবদ্বীপ যাবে কেন, তীর্থে যাবে কেন, এ চরণ ভগবত অনুষ্ঠানে যাবে কেন, কোথায় যাবে জানো? বললেন, এ কাজের পদের এই পঙ্গ কেন নহে সেই, তবে তীর্থে গেলে বা না গেল। ভ্রমিতে তীর্থ পদের নাহি কৃত্য, তাহে যদি পরদারে চলো। বলে এই পা কোথায় যায় জানো? শুধু যেখানে শুধু সংসারের আলোচনা,
যেখানে কৃষ্ণ কথা হয় না, যেখানে হরি কথা হয় না, সেইখানে এই চরণ টেনে টেনে নিয়ে যায়। বলে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যে নবদ্বীপ যাব, তাও তো 2 দিনের প্রয়োজন আছে। প্রেম সে বলো। নবদ্বীপ যেতে গেলে 2 দিন সময় আছে, আমার হাতে সময় নেই। বলে এখান থেকে শিলিগুড়িতে একজন কুটুমের বিবাহ লাগুক, এই এত ব্যস্ততার মধ্যেও 2 দিন গিয়ে 3 দিন বিয়ে কাটিয়ে আসবে। তখন যদি বলা হয়, বলে না ওখানে তো যেতেই হতো। বলে এইরকম গুরুত্ব যদি মনে আসতো যে আমার ধামেও যাওয়া উচিত, তাহলে অবশ্যই ছুটে যেতাম। সংসার ব্যস্ততার মধ্যে আমি সবকিছু করি। বলে যদি কাউকে বলা হয় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে হরিনাম করবে, বলে সময় নেই। বলে অমনি দেখা যাবে কি মায়েরা কি করে, ওই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পরনিন্দা পরচর্চার ডালি নিয়ে বসে যায়। সময় খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে নিজের ঘরে থেকে পরের বোনের মোষ তাড়ানোর স্বভাব। নিজের ঘরে রান্না বান্না, নিজের তেল নুন ঝাল সব যায় নিজের, আর চর্চা হয় পরে। শুধু মায়েদের দোষ কেন দেব, বাবাদেরও কি কম আছে? যদি বাবাদের বলা হয়, বাবা এই সারাটা দিন বসে বসে তাস খেলো, তাস খেলাটা বন্ধ করে খানিকক্ষণে সাধু সঙ্গে আসো, বা একটু হরিনাম করো, বা একটু ভাগবত অনুষ্ঠানে যাও, বা বাড়িতে বসে একটু হরিনাম করো, না। প্রেম সে বলো। তাই বললেন কি, এই চরণ কোথায় যায় শুধু জানো? পরদ্বারে। ভগবত দুয়ারে যাই না, ভগবানের দুয়ারে যাই না এ চরণ। এই চরণ শুধু যায় কোথায়? যেখানে পরদ্বার, যেখানে কৃষ্ণ বৈমুখ, সেখানে ছুটে ছুটে যেতে চায় মন। এই পা সেখানেই আমার শরীরটাকে টেনে নিয়ে যায়। বলো শ্রী রাধে। তাই বললেন কি, কি কাজে পদের এই পঙ্গু কেন নহে সেই? বলে এর থেকে পঙ্গু থাকা অনেক ভালো ছিল। এত সুন্দর পা পদ পাওয়ার পরেও যদি ভগবত ধামে না গেল, এত সুন্দর পা পাওয়ার পরেও যদি কোনো ভগবত অনুষ্ঠানে ছুটে না গেল, এই থেকে পঙ্গু কেন নয় সে? বলে তাকে ভগবান পঙ্গু কেন করলো না, আমাকে পঙ্গু কেন করে দিল না? পঙ্গু হয়ে ঘরেই পড়ে থাকতাম, তাও বলতে পারতাম আমি তো পঙ্গু, তাই যেতে পারি না, আমার তো পা ভালো না, আমি তাই যেতে পারি না। তাই বললেন পদকর্তা কি, ভ্রমিতে কৃষ্ণের তীর্থ পদের নাহি কৃত্য, তাহে যদি পরদ্বারে চলো, কি কাজে পদের এই পঙ্গু কেন নহে সেই? তবে তীর্থে গেল বা না গেল, কৃষ্ণ লীলা গুণ কথা কর্ণেতে শুনিবে যথা, তাহে যদি কুকথায় ভরো, আর যদি সাধু নিন্দা শুনিয়া বারয়ে শ্রদ্ধা, সে কান বধির হোক তোর। প্রেম সে বলো। বলেন এবার একটু কানের দিকে আসি। প্রথমে মুখের হলো, তারপর পায়ের হলো, একটু কর্ণের দিকে আসি। বললেন কি, কৃষ্ণ কথা শুনবে না। এই কর্ণ কৃষ্ণ কথা শোনাইলে না শোনে কান, জানাইলে না জানে প্রাণ, দাঁড়াইতে না পারি নিশ্চয়। বলে কর্ণকে যতই তুমি বলবে হরি কথা শোনো, আজে বাজে কথা শোনো না, পরনিন্দা পরচর্চা এই ধারে কাছে যেও না, পরের বাড়ি কি আলোচনা হচ্ছে দিক থেকে কানটা সোজা করে পেতে বসে থাকে। কিন্তু ওদিকে হরি কথা হচ্ছে, কানটা একটু দিয়ে রাখি, বা এই কর্ণ দ্বারা হরি কথা শ্রবণ করার চেষ্টা করি। হরি নাম, ভগবানের লীলা, ভগবানের কীর্তন, এগুলো শ্রবণ করতে বললেন। কৃষ্ণ লীলা গুণ কথা কর্ণেতে শুনিবে যথা, তাহে যদি কুকথায় বলো, কৃষ্ণ কথা না শুনে যদি তুমি কুকথাতেই কানটাকে দিয়ে রাখো, আর যদি সাধু নিন্দা, এই যে পরনিন্দা পরচর্চা শুনিয়া বারয়ে শ্রদ্ধা, সে কান বধির হোক তোর। মন, এর থেকে ভালো কি বধির হওয়া? বধির মানে কানে কালা। বলে যে কর্ণ ভগবত লীলা গুণ আদি এগুলো শ্রবণ করে না, সেই কর্ণ বধির হওয়া অনেক ভালো। সেই কর্ণ বধির হওয়া অনেক ভালো।
নিজেই পরীক্ষা করে দেখা যাবে। আমার হরিকথা বসে 1 ঘন্টা 10 মিনিট 20 মিনিট আধা ঘন্টা পাঠ শ্রবণ করলে আর মন দাঁড়ায় না, আর ভালো লাগে না। কিন্তু এখানে যদি কোনো সাংসারিক গল্প আলোচনা হতো বা হয়, তাহলে দেখবে আমাদের অনেকক্ষণ মনে ধৈর্য থাকে, থাকে না? নিজের মনকে দেখলেই প্রশ্ন করলেই পাওয়া যায় উত্তর, বাইরে কাউকে কারো কাছে যেতে হয় না। যদি অন্য কোনো বাজে আলোচনা হতো, অন্য সাংসারিক গল্প হতো, তাহলে কখন ঘন্টা পার হয়ে যাবে সেদিকে হুঁশ থাকতো না। কিন্তু যখনই একটু কীর্তনে গিয়ে বসবো আমরা, যখন একটু হরিকথায় গিয়ে বসবো আমরা, খানিকক্ষণ পরে মন চঞ্চল হতে লাগে। কিছুক্ষণ পরে আমাদের কান এদিক ওদিকে দৌড়ায়, কিছুক্ষণ পরে আমাদের চোখ এদিক ওদিকে যায়। কেন? বলে এগুলোর প্রতি ওই রকম শ্রদ্ধা নেই। বলে ওই আজে বাজে কথার প্রতি যতটা আমাদের শ্রদ্ধা আছে, আমার কৃষ্ণ কথার প্রতি সেই পরিমাণ শ্রদ্ধা কিন্তু আমার নেই। শ্রদ্ধা নেই জন্যই আমার মন বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। বলো রাধে। তাই বললেন কি, কৃষ্ণ লীলা গুণ কথা করণেতে শুনিবে যথা, তাহে যদি কুকথায় ভোর, আর যদি সাধু নিন্দা শুনিয়া বারয়ে শ্রদ্ধা, সে কান বধির হোক তোর। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব মূর্তি দেখিবে করিয়া আরতি, সে যদি দেখায় পরদারে, অসন্তোষ সাধু দেখি কেন বিধি হেন আখি, আশু অন্ধ না করে তাহারে। প্রেম সে বলো। বলে শুধু কর্ণের দোষ? এবার একটু নয়নের কথাও বলি। শুধু কানের দোষ দেব কেন? আমার চোখ দুটো যে সাধু তা তো নয়, মুখটা যে সাধু নয়, পাটা সাধু নয়, কানটা সাধু নয়, চোখটা কি সাধু? বললো না, আমাদের চোখটাও এখনো সাধু হয় নাই। কেন? কি করে চোখ? অসন্তোষ সাধু দেখি কেন বিধি হেন আখি। বলে বাড়িতে যদি কোনো সাধু বৈষ্ণব এসে দাঁড়ায়, আমাদের ভালো লাগে না। ভালো লাগে? ভালো লাগে। সাধু দেখলে আমাদের কেমন যেন একটু জ্বলন হয়। অনেক অনেক কথা বলে, শুনতে পাই, অনেকে অনেক কিছু বলে। কি দুদিনের বৈরাগী, তারপরে ভাত্রে কয় অন্ন, নানান কথা, নানান প্রবাদ আছে আমাদের আঞ্চলিক ভাষায়, যদিও বা এগুলো বলা চলে না। বলে না, অনেকে অনেক রকম ভাবে কটু বাক্য প্রহার করে, ভাষা দ্বারা অনেক অপমান করে। নিজ কেন করে জানো? এর পেছনে সাধুরা একটা রহস্য খুঁজে বের করেছে, খুব ভালো রহস্য। কি বলে? ও তো ভালো, ও তো বুঝতে পারছে সাধু উদ্ধার হয়ে যাবে, আমার তো উদ্ধার হবে না, ওই জন্য ওর জ্বলন হয় ভেতরে। নিজে যেহেতু করছে না, ওই জন্য অপরের ভালো দেখে কি হয়? মাৎসর্য বলে এটাকে। অপরের ভালো দেখে হিংসে হওয়া, এটাকে মাৎসর্য, জ্বলন। বলে ওর বাড়িটা 3 তলা হয়ে গেল, আমার সেই ছাপড়ার ঘরই রয়ে গেল, এটা এক প্রকার হিংসা। তাই কি করে? তাই বললেন সন্তোষ অসন্তোষ সাধু দেখি কেন বিধি হেন আখি, আশু অন্ধ না করে তাহারে। বিধাতা তাকে কেন অন্ধ করে দিল না? গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব মূর্তি দেখিয়া করিয়া আরতি, সে যদি দেখায় পরদার। কোনদিন ভগবানের মন্দিরের দিকে একটু তাকায় না, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দেখে না। আরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করলেও কত কত জন্মের পাপ অপরাধ খণ্ডন হয়ে যায়, বলেও বোঝানো যাবে না। বলে প্রণামও করতে হবে না। যদি চোখে কোনোদিন ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, চিত্রপট, মূর্তি যাই হোক দর্শন হয়ে যায়, দর্শন মাত্রে ভগবান তাকে কৃপা করে। প্রণাম করলে তো তার কোনো শেষই নেই। কিন্তু আমাদের এই নয়ন দুটো সেই ভগবত মূর্তিও দর্শন করে। আমাদের প্রত্যেকেই প্রাতঃ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আগে কোনো ভগবানের চিত্রপট আদি দর্শন করা। কি বললেন? গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব মূর্তি দর্শন করা উচিত, গুরুদেবের চিত্রপট দর্শন করা উচিত, শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট দর্শন করা উচিত, বৈষ্ণবের সাধুদের চিত্রপট দেখা উচিত। কেন? গঙ্গারও পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন, সাধু দর্শনে পবিত্র করে এই তোমার গুণ। বলে গঙ্গাতে নামবো, স্নান করব, গঙ্গা জল ছিটা দেব, গঙ্গা জল স্পর্শ করব, তবে আমার পাপ দূরে যাবে। কিন্তু শাস্ত্র কি বলেছে জানো? বলে বৈষ্ণব দর্শনে পবিত্র করে। বৈষ্ণব দর্শন হওয়া মাত্র পবিত্র হয়।
কেন বললেন? এই যে বৈষ্ণবের গলায় যে কণ্ঠী থাকে, তিলক থাকে, যে শিখা থাকে, তার বেশভূষাটা পরিবর্তন থাকে, এর পেছনে অনেক মাহাত্ম্য আছে। সাধুরা এমন কোনো কাজ করে না যেটা শুধুই নিজের। সাধুরা স্বার্থপর হয় না। সাধুরা তিলকটা পরে, সেখানে নিজের ভক্তি জীবনও থাকে, অপরেরও কল্যাণ থাকে। শাস্ত্রে কি বলছে জানো তিলক মাহাত্ম্যতে? যদি কোনো ব্যক্তি কারো কপালে এরকম ঊর্ধ্বপুণ্ড তিলক দর্শন করে, শুধু দেখে, পড়তেও হবে না, যদি দেখে কোনোদিন সাধু দর্শন করে, অনেক অনেক জন্মের পাপ খণ্ডন হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। প্রেমসে বলো। ওই জন্য সাধুদের খেয়ে দিয়ে কাজ নেই, গরমের মধ্যে এরকম এক ধাপ্পা করে লাগিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হ্যাঁ, বলে এর পেছনেও জীব কল্যাণ, এর পেছনেও জীবকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্য, এর পেছনেও জীবকে কৃপা করার উদ্দেশ্য। বলে মালার মাহাত্ম্যতে কি বলেছে জানো? পুরাণে বলছে, যার গলায় তুলসীর মালা থাকে, কণ্ঠী থাকে, সে যখন স্নান করে বা সে যখন পথে চলে, তাকে যদি কেউ দূর থেকে দর্শন করে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা স্নানের ফল পায়, গঙ্গাতে তার যেতেও হয় না। এগুলো আমার বানানো কথা বলছি না। যদি আপনারা মনে করেন আমি দেখবো কোথায় লেখা আছে, আমি দেখাতেও পারি। এগুলো মন গড়া কথা নয়। আমাদের 18খানা পুরাণ, সেই পুরাণে এগুলো সব বর্ণনা করা আছে। কেউ মন গড়া কথা বলতে সাহস পাবে না। এই সমস্ত বলছে, যে ব্যক্তি তুলসীর গলা মালা থাকায় অবস্থায়, গলাতে তুলসীর কণ্ঠী আছে, স্নান করছে, ওই স্নানরত অবস্থায় যদি কেউ দর্শন করতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা স্নান ফল। ওই অতদূর ফারাক্কা অব্দি যেতে হবে না ছুটে, গঙ্গার কাছে। বৈষ্ণব দর্শন করলে সব দিক দিয়ে তাকে পবিত্র করে দেয়। প্রেম সে বলো। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব মূর্তি দেখিবে করিয়া আরতি, সে যদি দেখো এ পরদার। বলে দেখলো না, এগুলো দিকে নজর দিল না সারাটা জীবন, সারা জীবন পরের দ্বার দেখলো, পরের দুয়ার কি হলো, পরের বাড়ি কি হলো, এগুলো দেখলো, সারাটা জীবনেই দেখে গেল। তাহলে কি হবে জানো? অসন্তোষ সাধু দেখি কেন বিধি হেন আঁখি, আশু অন্ধ না করে তাহারে। বিধি তাকে অন্ধ কেন করে দেয় না? এত সুন্দর নয়ন পেয়েও যদি ভগবানের ধাম দর্শন করলো না, ভগবানের শ্রী বিগ্রহ দর্শন করলো না, ভগবানের বিশ্রাম স্থান সাধু, সেই সাধুকে দর্শন করলো না, শ্রী গুরু মুখ দর্শন করলো না, এরকম আঁখি থাকার থেকে সে অন্ধ থাকা অনেক ভালো। বলো শ্রী রাধে। তুমি কৃষ্ণ স্মৃতি কাজে জন্মিলা সংসার মাঝে, তাহা ছাড়ি ধন জনে আস, তবে জিয়ে কিবা কাজ পড়ুক তোর মুন্ডে বাজ, কেন আর নহে সর্বনাশ। কথাগুলো শুনতে কিন্তু কড়া কড়া লাগছে, খুব কড়া কড়া কথা বলছে পদকর্তা। এ যাত্রার পদ নয়, প্রেমানন্দ ঠাকুরের পদ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তা। এনার পদ, এই পদগুলো অনেক সময় পদাবলী কীর্তনে গাওয়া হয়। প্রেমানন্দ ঠাকুরের অনেক পদ আছে যেগুলো গাওয়া হয়, পদাবলী কীর্তনিয়ার অনেক রয়েছে এরকম পদগুলো, তারা আসলে শ্রদ্ধার সহিত গান। তিনি বলছেন, তুমি কৃষ্ণ স্মৃতি কাজে জন্মিলা সংসার মাঝে। সংসারে কি এটাই মনে রাখার জন্য এসেছিলাম? কোথায় কি করতে হবে, এই রে সেই রে, এটা বানাতে হবে, ওটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, না গো, এটা নয়। স্মৃতি রাখার অর্থাৎ সবসময় স্মরণে কি রাখার কথা? কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ভুলি জীব অনাদিকাল বহির্মুখ। এককাল নয়, অনাদিকাল থেকে আমরা কৃষ্ণ ভুলে বসে আছি। কত জন্ম এভাবে গেল জানো? এই মনুষ্য জন্ম আমরা ভাবছি এটাই বুঝি প্রথম জন্ম, না না, বহুবার এর আগে আমি মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। এবং কি পুরাণে বলছেন, শাস্ত্রে বলছেন, এর আমি যে কতবার দেবরাজ ইন্দ্র হয়েছি, কতবার ব্রহ্মা হয়েছি, কতবার দেবতা হয়েছি, তার বলে বোঝানো যাবে না। এটা সত্য কথা বলছি। বলে আমি এই আত্মাটাই, কারণ আত্মার তো কোনো মৃত্যু নেই, শরীরের মৃত্যু আছে। এই আত্মাটা কতবার দেবতাদের রাজা ইন্দ্রও হয়েছিল, কতবার ব্রহ্মা হয়েছিল। ঘুরে ঘুরে শুধু কৃষ্ণ ভক্তি না হওয়ার কারণে এই ঘুরে ঘুরে আবার মনুষ্যকুল অধগতি প্রাপ্ত হয়েছে আত্মা। কেন বলছে? এই যেগুলো কথা বলছেন প্রেমানন্দ ঠাকুর, এগুলো আমার দ্বারা হয় না।
সারাক্ষণ কৃষ্ণকে ভাবতে বলার কথা ছিল না, সেগুলো ভাবিনি। কি ভেবেছি? তুমি কৃষ্ণ স্মৃতি কাজে জন্মিলা সংসার মাঝে, তাহা ছাড়ি ধনে জনে আস। হ্যাঁ, সংসারে জন্ম নিয়েছি ভেবেছি, শুধু মনে মনে ভাবছি কোথায় কত টাকা জমালো, কোন ব্যাংকে কত আছে, কোথায় গেলে এইটুকু আনা যাবে, কোথায় গেলে এটা করা যাবে, কোথায় গেলে একটু জমানো যাবে। আরে জমিয়ে কি হবে? শেষমেশ তো সেই শূন্য হাতেই যেতে হবে। হ্যাঁ, সিকান্দারের কথা আমরা সকলেই জানি। সিকান্দার যখন দেহ রেখেছিল, প্রচুর টাকা ছিল, প্রচুর। যখন মারা গেছিল, ওর শেষ ইচ্ছা ছিল যে আমার এত টাকা, এত পয়সা যে আমাকে অমর করতে পারলো না, আমি যখন মারা যাব, আমার দেহটা যখন নিয়ে যাওয়া হবে, তখন আমার হাত দুটো এইভাবে না রেখে একটু বাইরে রাখবে, এইভাবে। কেন কৃষ্ণ করলো? কেন এই হাত দুটো এরকম থাকবে কেন? বলে এটা আমি জগৎকে দেখাতে চাই আমি সিকান্দার, অথচ দেখো আমি শূন্য হাতে যাচ্ছি। এত অর্থ, এত বৈভব, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, কত কিছু আমার ছিল, কিন্তু যখন আমি যাচ্ছি হাত দুটো বাইরে, আমি জিরো জিরো নিয়ে যাচ্ছি। আর কি করবে জানো? আমার যত অর্থ মোহর আছে সব ছেটাবে, ছিটিয়ে দেবে, রাস্তাতে বেলিয়ে দেবে, ছড়িয়ে দেবে। কেন? বলে এটাও প্রমাণ দেখাবে, দেখো এটা কোনো কাজের নয়, যদি সঠিক জায়গায় না দেই তবে। বলে অর্থ কাজের নয়, কথা কেমন করে বলছো? অর্থ ছাড়া কোনটা হয়? বলে কোনোটাই হয় না অর্থ ছাড়া, কিন্তু জায়গা বেছে নিতে হবে, এই অর্থটা আমি কোথায় কি করব। শাস্ত্রে গৃহস্থদের ধর্ম কি বেছে দিয়েছে জানো? বলে তুমি যে অর্থটা সারা জীবন ইনকাম করছো, সেই অর্থের 1% তুমি ব্যবহার করতে পারে, বাকিটা সব সেবা কাজে লাগাতে হবে। সঞ্চয়ের কথা বলেনি সেভাবে। বলে সঞ্চয় কিরকম? বলে যে সঞ্চয়টা আগামীকাল তোমার একটা ভাগবত অনুষ্ঠানে লাগবে, সেইটুকু তুমি রাখো। ভোগের জন্য সঞ্চয় করে কি করবে? বলে সঞ্চয় করব না, যে পরিস্থিতি আবহাওয়া সংসারের, ছেলে বৌমা দুদিন পরে খেতে দেয় না। বলে ছেলে বৌমা খেতে দেয় না, ঠিক আছে বুঝলাম, কিন্তু অর্থ খেতে দেয়? বলে হ্যাঁ, অর্থই তো খেতে দেয়। বলে অর্থ থাকবে তোমার ব্যাংকে, তোমার শরীর পড়ে আছে বিছানায়, অর্থ যদি খেতে দেয়, তাহলে অর্থটা কি ব্যাংকের থেকে একা একা হেঁটে আসবে? না কারো মাধ্যম দরকার আছে? হ্যাঁ, কারো তো মাধ্যম দরকার আছে, যেই হোক, বাইরের লোকের হলেও একটা মাধ্যম দরকার আছে। ওই টাকার বান্ডিল তো রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করে দেবে না, দেবে? ওই রন্ধনটা করতে গেলে একটা মাধ্যম দরকার আছে। বলে অর্থ কি অনর্থ? বলছে অর্থ তখনই অনর্থ যেটা অসৎ পথে ইনকাম করা এবং লোক ঠকিয়ে ইনকাম করা, লোকের ধন হরণ করা, সেটা অনর্থ ডেকে নিয়ে আসে। এবং যে অর্থটা শুধু ভোগের কাজেই লাগানো হয়, সেবার কাজে কোনোদিন লাগে না। বলে কোন এত এত ইনকাম করে, কোনোদিন একটু বাড়িতে সাধু আনে না, কোনোদিন একটু বাড়িতে ভাগবত হয় না, কোনোদিন সাধুর চরণ ধুলি পড়ে না। বলে শ্মশান্ত পবিত্র জায়গা, নরকের থেকেও খারাপ যে বাড়িতে কোনোদিন হরি কথা হয় না, যে বাড়িতে কোনোদিন হরি নাম উচ্চারণ হয় না, যে বাড়িতে মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে উচ্চস্বরে হরি নাম হয় না, জয়ধ্বনি উলুধ্বনি হয় না, সেটা নরকের থেকেও খারাপ অবস্থা। প্রেম সে বলো। যদি মিথ্যা বলে থাকি আপনারা আমাকে থামিয়ে দিন, যেটা মিথ্যা কথা, এটা আমাদের সেই পূর্বপুরুষ থেকে সবার মুখে শোনা, এবং শাস্ত্রেও তা বলছেন। বলে শ্মশান্ত পবিত্র জায়গা, নরক তো খারাপ, তার থেকেও খারাপ যে গৃহে কোনোদিন এই ভাগবতীয় অনুষ্ঠান সেবা আদি না হয়। ভূমিদান, গোদান, স্বর্ণদান, এর উপরে সবার উপরে গিয়ে চলে গেল কন্যাদান। কন্যাদান, কন্যাদানেরও ওপরে সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো অন্নদান। অন্নদান অর্থাৎ সাধুদের বাড়িতে এনে ভোগাদি দিয়ে প্রসাদ পাওয়ানো, অন্নদান। তারও ওপরে আর একটা দান আছে, সেটা হলো নাম দান। সবাই মিলে বলো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এর উপরে কোনো দান হতে পারে না। এ দান অক্ষয় দান। এ দান করে কেউ কোনোদিন অহংকার করতে পারে না। দান করে যদি অহংকার চলে আসে, তাহলে সে দান কোনো মূল্য থাকে না দানের।
অর্থহীন হয়ে যায়, মূল্যহীন হয়ে যায়। কিন্তু কোনোদিন কেউ যদি হরিনাম দান করে এসে বাড়িতে এসে গর্ব করতে পারবে আমি হরিনাম দিয়ে এলাম, আমি নাম দান করেছি বলে? নাম দানের কোনো অহংকার হয় না। অন্ন দানেরও অহংকার চলে আসে, আসে না? অন্নদানের অহংকারও চলে আসে, আমি এত লোক খাওয়ালাম, আমি এত বড় আয়োজন করেছিলাম, ও আর কি করেছে, ওর থেকে আমি ডবল করেছি, ওকে দেখি ওকে টেক্কা দিয়ে আমি খাওয়াবো, ও যদি 100 লোক নিমন্ত্রণ করে তাকে আমি 150 করব। এরকম ভাবনা চিন্তাও অনেকের থাকে, রেশারেশি করেও অনেক কিছু হয়। বলছে এই দানের কোনো মানে হয় না। তাই বললেন, তুমি কৃষ্ণ স্মৃতি কাজে জন্মিলা সংসার মাঝে, তাহা ছাড়ি ধনে জনে আস, তবে জিয়ে কিবা কাজ করুক তোর মুন্ডে বাজ, কেন তার নহে সর্বনাশ। বলছে যে কৃষ্ণ স্মরণ করে না, যে ভগবানের সেবা আদি করে না, সে এখনো বেঁচে আছে কেন? এখনো বেঁচে আছে কি জন্য বেঁচে আছে? তার মুন্ডে বাজ পড়ছে না কেন? বিদ্যুৎ পড়ছে না কেন? তার মস্তকে বাজ পড়াটাও ভালো, এর থেকে মস্তকে বাজ পড়া ভালো। যে মস্তিষ্ক কৃষ্ণ চিন্তন করে না, যে মাথা শুধু অপরের ক্ষতি কেমন করে করা যায়, অপরের এটা কেমন করে হরণ করা যায়, সেই বুদ্ধিগুলোই ঘোরে, সেই মস্তকে বাজ কেন পড়ে না? তবে জিয়ে কিবা কাজ, জীবিত আছে কেন? কি দরকার তার জীবিত থাকা? পড়ুক তার মুন্ডে বাজ, কেন আর নহে সর্বনাশ? তার সর্বনাশ হয়ে যাবে, হচ্ছে না কেন? নিজের মনকে বলছে, নিজের মনকে শাসন করছে। প্রেমানন্দ ঠাকুরের এই বৈষ্ণবের যত পদ আছে না, সব মনমুখী, নিজের মনকে শাসন করে। আর কি বললেন? প্রেমানন্দ কহে মন কহ কৃষ্ণ অনুক্ষণ, কেনে ভুল আপনার প্রভু, মুখে হরি হরি বল, সদাই আনন্দে দোল, তিন লোকে দুঃখ নহে কভু। বলছেন প্রেমানন্দ কহে মন কহ কৃষ্ণ অনুক্ষণ, কৃষ্ণ বলো, সব সময় কৃষ্ণ বলো। আর কেন ভুল আপনার প্রভু, কেন ভুল করছো তুমি? বারবার কেন ভুল করছো? তুমি পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ উচ্চারণ করো, হরি নাম করো। মুখে হরি হরি বলো, সদাই আনন্দে দোল, তিন লোকে দুঃখ নহে কবু। এই তিন লোকে তোমাকে দুঃখ স্পর্শ করতে পারবে না যদি তোমার মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম থাকে। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবায়। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবায়। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবায়। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবায়। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবায়। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবায়। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবায়। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। जय जय निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय निताई। কথা বিশ্রাম রইল। আমাদের আরম্ভ হতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমরা কথাকে বিশ্রাম দিলাম।